అదే ఆర్టీవీ యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. It's a very good opportunity and thank you all of you for coming and understanding and helping us to spread the message what we are to spread. It is not just for any advertisement or to bring patients and all. It is almost one type of social service we can think of. Because if you look at the cardiac treatments, many of the patients, they come one category of patients with heart attack. They come, we do angiogram, stenting and all. Another group of patients, they have valve problem, what we do valve replacement. This is the group what we call congenital heart surgery. So congenital heart surgery means children who are born with defect in the heart. That is their birth defect. And unfortunately, this segment of the patients are getting neglected because for children, many of the parents not willing to spend, and there is no such social structure in India available to support the children. So it was very difficult for us 15-20 years back to operate the children. But fortunately, there are a lot of scheme has come. For example, Argosri scheme in Andhra Pradesh, and there is a Ayushman scheme in Orissa, and what we are doing the RBSK scheme, which is a national scheme. The government of India has declared that any child less than 18 years, whatever the congenital defect, government is going to give free treatment. So with these opportunities, we have started the program, though the money hospital gets is marginally small, but we don't bother for it. We want to treat the small children, and our team, me, Dr. Karunakar Padi, and our interventional cardiologist, Dr. Ashok Raju, he is well trained in Madras Medical Mission, and he is doing a very excellent job. And our anesthetist, Dr. Sujit, who can give anesthesia even for 1 kg, 2 kg children also. So we are able to do this surgery. And as long as my personal experience, I have done more than 2,000 congenital cardiac surgeries in the city of Visakhapatnam itself. So we have a strong team, and we are able to take care of the children. And most important is, it is free of cost. If any child with a heart defect, they walk into the Medicover hospital, they will get the treatment without spending 1 rupee also, they can go home. That is the beauty of this scheme, and we ourselves have volunteered for such type of service. Before only one, now not required, they can come here and get the free social service. So recently on the RBSK scheme, we have done almost 6 cases who has gone very uneventful to home. And Dr. Ashok Raju, he will speak, he has done a lot of congenital interventions. That means without surgery, by putting the device, and we are doing an excellent job, excellent social service. We want your help to tell the public that this is the surgery or intervention available in medical hospital, which can be done freely, whatever their financial status, because the RBS scheme covers all these things, and we are at the service of the society. Thank you. సుమారు 2 సంవత్సరాల ముందు ఈ దక్షిణ కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్, అంటే సముద్రం తీరం ఉండే ఆంధ్రప్రదేశ్లో చిన్నపిల్లలకి హార్ట్ స్పెషలిస్ట్గా నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేశానండి. నేను సుమారు 20 సంవత్సరాలు ట్రైన్ అయ్యాను ఈ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్నందుకు. తర్వాత కాకపోతే చూస్తే నేను చేసే ఈ ట్రీట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో సుమారు 95% చిన్నపిల్లలకి అందుబాటులో ఉన్నది, ఎందుకంటే ఖరీదు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇది దృష్ట్యా పెట్టుకొని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ అండ్ ఇక్కడ ఉన్న అందరు డాక్టర్స్ ఒక కమిటీ లాగా ఏర్పడి, ఒక టీమ్ లాగా ఏర్పడి, వీ ట్రై టు బ్రింగ్ ఈ ట్రీట్మెంట్ని వెరీ అఫోర్డబుల్ అండ్ యాక్సెసిబుల్ ట్రీట్మెంట్గా చేయడం జరిగిందండి. సో ఇనీషియల్గా మేము 2024 జనవరిలో స్టార్ట్ చేసాం. సో ఫస్ట్ సంవత్సరంలో సుమారు 110 మంది పిల్లలకి ఇంటర్వెన్షన్స్, ఒక సుమారు 50 నుంచి 60 మందికి సర్జరీలు చేయడం జరిగింది. ఇందులో 90% పిల్లలకి ఆరోగ్యశ్రీ హెల్త్ స్కీమ్లోనే చేయడం జరిగిందండి. అయితే ఇది చూసిన ప్రభుత్వం
ప్రస్తుతం మన స్టేట్లో ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 10,000 మంది పిల్లలకి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, పుడతారనమాట. వాళ్ళలో అట్లీస్ట్ 2,200 మందికి ఫస్ట్ సంవత్సరంలోని, ఇంకొక 2,500 మందికి రెండో సంవత్సరంలోని సర్జరీలు చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే మన స్టేట్లో ఓన్లీ ఏకైక సెంటర్ ఉంది, అది తిరుపతిలో పద్మావతి సెంటర్. అది నెలకి చేసే సర్జరీలు ఓన్లీ 100 మాత్రమే. సో ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డీసెంట్రలైజేషన్ చేసిందండి ఈ ట్రీట్మెంట్ని. సో అది దృష్ట్యా ప్రస్తుతం ఉన్న మినిస్టర్ గారు, యాదవ్ గారు అండ్ వీరపాండ్యన్ గారు అండ్ NHM హెడ్ ప్రశాంత్ గారు, ఈ ముగ్గురు ఒక కమిటీలో ఫామ్ అయ్యి ఒక ఫైనలైజ్డ్ ఒక కాల్ తీసుకొని స్టేట్లో 3 సెంటర్స్ ఉండాలి అని ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా 3 హాస్పిటల్స్కి పక్కాగా DMHO ఆఫీస్ నుంచి ఇన్స్పెక్షన్స్ చేసి తర్వాత ఒక గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ పాస్ చేయడం జరిగింది. ఈ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ జూలై 2025లో జరిగిందండి. ఈ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ పాస్ అయిన తర్వాత మెడికోర్ హాస్పిటల్స్కి ఈ చుట్టుపక్కల సుమారు 8 డిస్ట్రిక్ట్స్ అంటే విశాఖపట్నం, శ్రీకాకుళం, మన్యం, ASR డిస్ట్రిక్ట్, రంపచోడవరం, టెక్కలి, శ్రీకాకుళం అంటే సుమారు 9 DEICలు. ఈ DEICలు అంటే డిస్ట్రిక్ట్ ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ సెంటర్ అని ఒక NHM అంటే నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ కింద ఉంటాయి. ఈ 9 DEICలకి వెళ్ళి మేము ఫ్రీగా స్క్రీనింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. అక్కడి నుంచి వచ్చిన పిల్లల్ని ₹1 కూడా కాస్ట్ లేకుండా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఐదర్ ఇంటర్వెన్షన్ పద్ధతిలో కానీ లేదంటే సర్జరీ పద్ధతిలో కానీ ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇది రాకముందు సుమారు అట్లీస్ట్ లాస్ట్ 10-15 సంవత్సరాల్లో సరైన ట్రీట్మెంట్ అందగా ఎంతో మంది చిన్నపిల్లలు చావు బారిన పడేవారు. సో మా సెంటర్ ముందుకు వచ్చి ఇది ఒక కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ విత్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ కొలాబరేషన్, అంటే గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి వాళ్ళు మాకు సపోర్ట్ చేస్తుంటారు, మా వైపు నుంచి మా ఒక టీమ్ కంటిన్యూస్గా ట్రీట్మెంట్ అందిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ ప్రాసెస్లో చాలా మంది చిన్నపిల్లలకి చాలా యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందండి. సో దయించి మీరందరూ ఈ అవేర్నెస్ పెంచి అందరికీ వెళ్ళేటట్టు చూస్తే చాలా మంది చిన్నపిల్లలకి యూజ్ అవుతుంది. సో ఇది ఒక్కటే మా విన్నపం అండి. మంచి క్వశ్చన్ సార్. సార్ ఇది ఒకప్పుడు పుట్టిన తర్వాతే తెలిసేది సార్. కాకపోతే ఇప్పుడు అధునాతన ప్రక్రియ అంటే టెస్టుల ప్రకారం పుట్టక ముందే యాంటీనేటల్ స్కాన్స్ లో తెలుస్తుంది. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న మన పబ్లిక్ సొసైటీలో నాట్ ఈవెన్ 10% ఆర్ గెట్టింగ్ ద స్కాన్స్. అంటే 100లో 100 బేబీస్ పుడితే కరెక్ట్గా 15 నుంచి 20 బేబీలకి ఆ స్కాన్స్ జరిగి పుట్టక ముందే ప్రాబ్లం ఉందని తెలుస్తుంది సార్. ఉన్న 80 మందికి తెలియదు సార్, ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా డిస్టెంట్. ఒక పాడేరులో ఉన్న బేబీకి మనం చెప్పలేము సార్, డెలివరీ వాళ్ళు స్కాన్స్ చేయరు. సో అంటే మేమందరం ఒక టీం కింద ఫామ్ అయ్యి పర్టికులర్లీ టార్గెటింగ్ ద పూరర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ సార్. సార్ ఇది ఇప్పుడు వరకు ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం వల్ల ఈ పరిస్థితి వస్తుంది అని ఎప్పుడు కూడా ఏమి నిర్ధారించలేదు సార్. అయితే రకరకాల కారణాల్లో కొన్ని ముఖ్యమైనవి ఏంటంటే జన్యుపరంగా వచ్చినవి సార్, అంటే జెనెటిక్ లోపాల వల్ల వచ్చినవి. రెండోది మేనరిక సంబంధాలు చేసుకునే వాళ్ళకి ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. మూడోది పూర్ ఫుడ్, అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ పేద పిల్లలు ఎవరన్నా వాళ్ళకి సరైన పోషకాహారం ఉండదు సార్ తల్లులకి, అటువంటి వాళ్ళు కూడా అయితే ఇవన్నీ పూర్ పీపుల్కి వచ్చాయి సార్. రిచ్ పీపుల్లో కూడా ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఇవి పెరుగుతున్నాయి సార్. ఎందుకు అంటే ఈ డబ్బు అంటే ఈ హయ్యర్ సొసైటీ సెక్షన్స్లోనే పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవడం సుమారు 35 సంవత్సరాల తర్వాత చేసుకొని వాళ్ళు రెగ్యులర్ పద్ధతి ద్వారా కాకుండా IVF బేబీస్, ఇన్యూట్రో ఫర్టిలైజేషన్ ద్వారా బేబీస్ వస్తుంటే వాళ్ళకి సుమారు 100 మంది IVF బేబీస్లో అట్లీస్ట్ 15 to 20 మంది పిల్లలకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి సార్. ఇవి ముఖ్య కారణాలు సార్. If you see the society, if 1000 live births are there, 8 children will have heart defect. And what he rightly told, because of this IVF and all, sometimes these defects are increasing. And birth defect ఎందుకు వస్తున్నాయి, ఇది God only deciding. We cannot tell some food and all. We are all these speculations. And pregnant గా ఉన్న మదర్ థరోలీగా డాక్టర్ చెకప్ చేయాలి. రూరల్ ఉన్న వాళ్ళకి అది అవ్వదు కాబట్టి ఈ టైంలో ఎక్కువ రూరల్ వస్తుంది. So if they do this test during pregnancy, some congenital defects, they are not, they cannot sustain the life. So inko normally medical diagnosis in pregnancy is better. But some of the defects what we are operating, they can be left alone, they can deliver and we can do the surgery at the right time. ఈ మధ్యన 6 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలకి హార్ట్ అటాక్స్ చనిపోయిన పిల్లల్లో హార్ట్ అటాక్స్ రావు సార్. బట్
హార్ట్లో ఏదో ప్రాబ్లం ఉండి బేబీ చనిపోవడం లేకపోతే చైల్డ్ చనిపోవడం సడన్గా జరిగితే అది హార్ట్ అటాక్ అని నిర్ధారిస్తారు సార్. బట్ యాక్చువల్ హార్ట్ అటాక్ కాదు సార్, కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటారు. ఎటువంటి పద్ధతిలోనైనా హార్ట్ ఆగిపోతే దాన్ని కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటారు సార్. దానికి హార్ట్ అటాక్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది సార్. ఎంత వయసు నుంచి చేస్తారు సార్ ఈ ఆపరేషన్? సార్ నేను ఈ హాస్పిటల్లో మీరు కాదు సార్ బేబీస్కి ఈ హార్ట్ ఆపరేషన్ మీరు సార్ చేస్తున్నారు సార్ ఏ వయసు నుంచి సార్ అదే సార్ నేను ఈ 2 సంవత్సరాల్లో స్మాలెస్ట్ అంటే పుట్టిన 3వ రోజుకి ఒక బేబీకి చేశాను సార్. పుట్టిన 2వ రోజు కూడా ఒక బేబీ చేశాను సార్. ఆ బేబీ వెయిట్ 1.8 kg. సారు నేను చూసిన బేబీ మీ అందరూ కలిపి ఒక టీమ్గా చేసింది. పుట్టిన తర్వాత ఒక 7 days లోపలే కూడా ఒక బేబీకి సర్జరీ చేశారు సార్, వీటీ షంట్ చేశారు సార్. అంటే ఎవరైనా చేయొచ్చా సార్? ఒక పీడియాట్రిక్ కార్డియాక్ సర్జన్ సార్ లాగా ఒక చిన్న బేబీకి సర్జరీ చేయాలి అని అంటే అట్లీస్ట్ 30 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి సార్. ఓకే, ఆర్బిఎస్కేకి రావాలంటే సార్ సార్ ఎనీ చైల్డ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎవరికైనా ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఉంటే వాళ్ళకి మేము తీసుకొని చేస్తాం సార్. నెక్స్ట్ ఒకవేళ 100 పిల్లలు ఇప్పుడు పాడేరు రంపచోడవరం నుంచి వచ్చిన మా కలెక్టర్ గారు పంపుతారు సార్. అక్కడి నుంచి పిల్లలు డిఎంహెచ్ఓ గారు వాళ్ళకి కనీసం ఆధార్ కార్డు కూడా ఉండదు సార్. సో మేమే వాళ్ళని రెగ్యులర్గా ఫాలో అయ్యి అక్కడున్న లోకల్ ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గర నుంచి సిఎంసీఓ లెటర్ తెచ్చి చేసిన బేబీ సుమారు 10-15 ఉన్నాయి సార్ ఈ సంవత్సరంలో. చేసిన తర్వాత పిల్లలు అబ్జర్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది సార్? చేసిన తర్వాత ఇందులో కూడా రకరకాల డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి సార్. కొన్ని కీ హోల్ సర్జరీస్ చేస్తాం సార్. కీ హోల్ సర్జరీస్ చేసిన సంవత్సరం వరకు మేము రెగ్యులర్గా వాళ్ళని ఫాలో అవుతాం సార్. సంవత్సరం తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం ఒకసారి వస్తే సరిపోతుంది సార్. అది లైఫ్ లాంగ్ ట్రీట్మెంట్ సార్. పుట్టిన ప్రతి 1000 మంది పిల్లల్లో 8 మందికి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సార్. అండ్ ఆ 8 మంది పిల్లల్లో 4కి డెఫినెట్గా సర్జరీ కానీ ఇంటర్వెన్షన్ కానీ చేయాలి సార్. Good morning, everyone. It is my pleasure to address this gathering. As Sir rightly said, and our cardiologist Ashok also elaborately discussed, it is not a small achievement to do consistently successful surgeries on this large scale. So, మా దగ్గర ఉన్న 24/7 anesthesia services కానీ, it's not a single man thing. It's a team effort. ఇప్పుడు as we are speaking, one more surgeon, Dr. Vipul is operating, and Dr. Prashant and Dr. Shweta, they are part of the team. They provide our 24/7 anesthesia care and ICU support for the improvement of these babies. And operation tarvata first 2 days are very important in regards of monitoring and prompt treatment. So avani of coordinated team effort with experience and skilled expertise unte gani we won't be able to send the babies with smiling faces back home. So I'd like to take this opportunity to thank our medical management. Thank you. Less than 1 year, or we are doing all types of surgery. So every child, there is a challenge. So our team and our ICU, we are taking 24 hours care. And surgical, as you know, we are doing good results. And also we are doing minimal surgery. And all we are doing all type of total arterial also we are doing. So we will do whatever possible good challenge case, and management also supporting us. So in future also we will plan for robotic. Thank you. For latest updates on India-Pakistan tensions, download RTV Live app.